مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ہمارا بینر دیکھا ہوگا میرا جسم میری مرضی. اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ ہومو سیکشولز کے لیے بھی چل رہے ہیں اور میں بالکل ہومو سیکشول رائٹس کو سپورٹ کرتی ہوں. اور جو بھی انسان ہے اگر وہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا رہا تو اس کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنے مطابق جیے اور جو اس کو خوش کرتا ہے وہ کرے. ایز اے مسلم آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو بات کر رہی ہیں اس سے آپ سننے والے ایگری کریں گے؟ ہمارا کام ہے آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، لیکن ہومو سیکشولیٹی کو بھی اگر آپ پروموٹ کر رہی ہیں، اگر آپ اس کو سپورٹ کر رہی ہیں تو پھر برائی زندگی میں زمانے میں کبھی ختم ہو سکتی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہومو سیکشولیٹی ایک برائی ہے اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ زمانے کے لیے برا ہے. مجھے لگتا ہے دو مردوں کا پیار کرنا بالکل برا نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے برا نہیں ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے یہ جائز ہے؟ یہ بالکل جائز ہے. ہم چاہتے وہ مرد کے ساتھ شادی کو اگر رجسٹر کرنا چاہیں، اجازت دینا چاہیں، لائسنس ایشو کر دیجیے. ایک مرد شوہر ہوگا، ایک دوسرا مرد بیوی ہوگا. لیگلی they will be wife and husband. لیسبینز ہیں، عورتیں ہیں، آپس میں شادی کرنا چاہتی ہیں تو عورتیں ٹھیک ہے، لو بھائی کر لو جاؤ. ہومو سیکشولیٹی جائز ہے بالکل، بلکہ اب تو اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ نارمل انکلینیشن مانی جانی چاہیے. ہومو سیکشولیٹی، ہم جنس پرستی، اسے کوئی برا نام دینا ہی نہیں چاہیے. اٹس اے نارمل ایٹیٹیوڈ. یہ ہے اس سوشل انجینئرنگ پروگرام کا معاملہ کہ جو ابھی چند سال پہلے جو یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی نے جو سوشل انجینئرنگ پروگرام بنایا ہے نوع انسانی کے لیے، اس میں کہا جاتا ہے کہ نہیں جی اس کو کمیٹی کو بھیجیں، تو ہم اس کو بھی کمیٹی کو بھیج سکتے تھے، مگر سینس آف دا ہاؤس لیا جاتا ہے. اگر میجورٹی کا یہ سینس ہو کہ نہیں اس کو ہم نے پاس کرنا ہے تو پھر ہم اس کو پاس کرتے ہیں. اگر میجورٹی کا سینس ہو اور گورنمنٹ بھی ایگری کرے کہ اس کو کمیٹی میں بھیج دیں تو تب کمیٹی میں بھیجیں. یہاں سینس آپ نے دیکھ لیا کہ 3 versus the entire house تھا، تو اس لیے مجبوری. Now I put the motion to the house. It has been moved that the bill to provide for protection, relief and rehabilitation of rights of transgender persons and their welfare and for matters connected therewith and incidental thereto, the Transgender Person Protection Rights Bill 2018 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted and consequently the bill is passed. شرم اور حیا نام کی کوئی شے نہیں، عصمت و عفت کا کوئی حساب نہیں، کوئی ذکر ہی نہیں. اور گواہیاں کیا ہیں؟ پریزیڈنٹ کلنٹن نے کہا تھا 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے، وہ جو ان کی اینول سپیچ ہوتی ہے، اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس، اس نے کہا تھا ان قریب ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی. یہ حرام زادے کا لفظ میں نے ترجمہ کیا ہے born without any wedlock. ایک تو ہوتا ہے ایک مرد اور عورت کی شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، پھیرے پڑے، کچھ بھی ہوا ہے، لیکن اعلانیہ طور پر وہ اب شوہر اور بیوی کی حیثیت سے ہے، تو ان کی اولاد ہو رہی ہے، جائز اولاد ہے. ایک بغیر شادی کی اولاد ہو رہی ہے تو یہ حرامی ہے، حرام زادے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی. ہومو سیکشولیٹی، لیسبینز، گیز، اور بالکل ڈکلیئر کرتے ہیں. پادری ڈکلیئر کرتا میں گے ہوں، سینیٹر ڈکلیئر کرتا میں گے ہوں. انہیں کوئی شرم ہی نہیں، اس کے اندر کوئی حجاب نہیں، اعتراف کرنے کے اندر کہیں بھی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں، ہچکچاہٹ ہی نہیں. یہ جس کو کہا جائے گا پرمیسو ہیڈونزم، جنسی لذت ہر طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے. زنا بالرضا ہو تو کوئی جرم ہے ہی نہیں. ہاں زنا بالجبر ہو تو جرم ہے، بالرضا ہو تو کوئی جرم نہیں، جرم ہے ہی نہیں سرے سے. ساری اخلاقی اقدار کو اس طریقے سے انہوں نے ملیا میٹ کر دیا ہے. البتہ ابھی یہ تیسرا معاملہ کچھ عالم اسلام کی حد تک ابھی پورا ان کا پروگرام مکمل نہیں ہو سکا. ہمارے ہاں ابھی کچھ خاندانی نظام کی بنیادیں باقی ہیں. کچھ والدین کا ادب ہے، ان کی عزت ہے، ان کی خدمت کو انسان اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے. بیوی اور شوہر کے درمیان محبت، الفت، باہمی اعتماد کی کچھ فضا ہے، خاندانی نظام ہے. اگرچہ تیزی سے بگڑ رہا ہے نظام ہمارا، اور ہمارا ایلیٹ طبقہ اوپر کا جو ہے وہ مغرب کے طرز پر جا چکا ہے، لیکن ہماری مڈل کلاسز میں، لوور کلاسز کے اندر ابھی کچھ اقدار ہیں شرم کی، حیا کی، عصمت کی، عفت کی. آپ پورا زوردار طریقے پر مہم چلا رہے ہیں کہ مسلمان ممالک سے بھی یہ ساری اقدار ختم کر دی جائے.
चुनाचे नोट कीजिए, कुरान मजीद में 2 जगह पर अल्लाह ताला ने अहले मक्का को वार्न किया था। अवलम यरौ अन्ना नातिल अर्द ननकुसुहा मिन अतराफिहा, क्या ये कुरैश देख नहीं रहे कि हम रफ्ता रफ्ता उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, चारों तरफ से उनके गिर्द हमारा घेरा तंग होता जा रहा है, इनके गिर्द जो कबाइल आबाद है वो हमारे हलीफ बनते जा रहे हैं। ये सूरह रात की आयत है और इसी तरह सूरह अंबिया में है, अफला यरौना अन्ना नातिल अर्द ननकुसुहा मिन अतराफिहा। तो इस्लाम घेरा तंग कर रहा था रफ्ता रफ्ता कुफारे मक्का के गिर्द। आज ये बरक्स है कि ये मगरिब और अमेरिका की अजीम कुव्वत को इस्तेमाल करते हुए, सोल सुप्रीम पावर ऑन अर्थ, आज ये हमारे गिर्द घेरा तंग करते चले आ रहे हैं कि हमारा माशरती निजाम भी तलपट हो जाए, दरहम बरहम हो जाए, हमारी अक़दार भी खत्म हो जाए, हमारे यहां भी औरत और मर्द बिल्कुल बराबर होने के मुद्दई होकर मैदान में आ जाए, औरत मर्द बन जाए, मर्द औरत बन जाए, मर्दों की शादियां हो जाए कि एक मर्द शौहर और एक मर्द बीवी और रजिस्टर हो जाए शादी, लेस्बियंस की शादियां हो जाए कि एक औरत शौहर एक औरत बीवी और रजिस्टर हो जाए शादी। ये सारा काम नातिल अर्द ननकुसुहा मिन अतराफिहा, उसकी मिसाल क्या है कि पहले इस प्रोग्राम के तहत 1994 में कॉन्फ्रेंस हुई काहिरा में, अरब वर्ल्ड का वो मरकज है, इसलिए कि अरबों में तालीम के एतबार से, टेक्नोलॉजी के एतबार से सबसे आगे मिस्री है। तो ये चूंकि उनका सकाफती एतबार से इमाम है, वहां जाकर उन्होंने डेरा लगाया और इन अफकार की और इन नजरियात का प्रचार का मामला किया। दूसरी 1 साल के बाद कॉन्फ्रेंस कर दी बीजिंग में, ताकि उधर से और एक और तरफ से घेरा डाला जाए और आलम इस्लाम का जो ये हिस्सा है एशिया का, इसके ऊपर असरअंदाज हुआ जाए। और उसके बाद बीजिंग +5 कॉन्फ्रेंस हुई है और ये हुई है यूनाइटेड नेशंस असेंबली, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जनरल असेंबली के तहत, और ये हुई है जून सन 2000। अब इसमें जो भी एक पर्चा तैयार किया गया था एजेंडे के तौर पर, उसमें जो सिफारिशात थी वो मैं आपको बता रहा हूं। इंपैक्ट एक रिसाला निकलता है लंदन से, उससे मैंने ये चीजें ली थी और अंग्रेजी ही में हमने एक दफा बड़ी तादाद में इसको शाये करके तकसीम भी किया था। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं क्या फैसले थे, क्या करना है। नाम उसका क्या था कॉन्फ्रेंस का? वीमेन 2000, जेंडर इक्वालिटी, डेवलपमेंट एंड पीस फॉर द 21st सेंचुरी। प्रेपरेटरी डॉक्यूमेंट में नंबर 1, होमोसेक्सुअलिटी को नॉर्मल सेक्सुअल ओरिएंटेशन करार दिया जाए, कोई जुर्म नहीं है। मर्द मर्द से शहवतरानी करे, अमले कौमे लूत, ये कोई जुर्म नहीं, कोई हराम नहीं, कोई बुरी शय नहीं, नॉर्मल ओरिएंटेशन है, ये मिजाज है। एक शख्स जो है औरत से अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है, एक मर्द से करना चाहता है, तुम्हें क्या एतराज है? होमोसेक्सुअल मैरिजेस को तस्लीम किया जाए, जो अब तस्लीम हो रहा है। यूरोप की कई रियासतों में रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, अमेरिका की, यूरोप में तो पहले से है, स्कैंडिनेवियन मुल्कों में पहले से मौजूद है। नंबर 3, औरतें घर का काम काज करने से इनकार कर दें या उस पर वेज तलब करें, मजदूरी दो, मेहनत दो तब हम काम करें। ये चूल्हा झोंकना, ये रोटी पकाना, बर्तन धोना, ये इसके लिए हमें उजरत चाहिए, लेबर। नंबर 4, औरतें हमल और वज़े हमल की जो तकलीफ बर्दाश्त करें उस पर भी शौहर से उजरत लें। नंबर 5, अगर किसी वक्त किसी औरत की तबीयत आमादा ना हो हम बिस्तरी के लिए और शौहर मजबूर करे तो इसे मैरिटल रेप करार दिया जाए, यह जिना बिल जबर होगा जिसकी सजा दी गई। शौहर और बीवी का मामला है, वो बीवी की तबीयत किसी वजह से आमादा नहीं है और शौहर इंसिस्ट कर रहा है, तो ये मैरिटल रेप, शादीशुदा रेप, शादीशुदा लोगों के माबैन जिना बिल जबर शुमार होगा।
नंबर 6, प्रोस्टिट्यूशन को एक बाइज्जत पेशा माना जाए और उनको प्रोस्टिट्यूट्स ना कहा जाए, बल्कि सेक्स वर्कर्स, सेक्सुअल वर्कर्स। जैसे मर्द है वो अपनी जिस्मानी कुव्वत इस्तेमाल कर रहा है, वो अब चला रहा है, कस्सी चला रहा है, या वो कहीं ईंटें ढो रहा है, या कोई और दिमागी सेहत इस्तेमाल कर रहा है, डॉक्टर बैठा है उसने लिख रहा है, फीस ले रहा है, औरत भी अपने जिस्म के एक उज़्व को इस्तेमाल कर रही है, तो वो सेक्सुअल वर्कर है और वो पेशा है और वो बाइज्जत है, उस पर कत्ल कोई कत्ल न हो। 7, विरासत और तलाक में बिल्कुल बराबरी, कोई फर्क नहीं। अब ये खास चीज तो मालूम होता है कि इस्लाम ही को हदफ बनाकर इन्होंने एजेंडे में शामिल किया। इसका नाम है सोशल इंजीनियरिंग, माशरती तामीर नौ। पुरानी तामीर, वो जो मौलाना रूम ने कहा था कि अगर कोई पुरानी इमारत है, नई बनानी है तो पहले गिरानी पड़ेगी। अव्वला तामीरा वीरा कुनन, तो पहली तामीर गिराएंगे तो दूसरी बनेगी। लिहाजा ये सारा स्ट्रक्चर जो है सोशल, ये खत्म करके ये नई सोशल इंजीनियरिंग है जो हमें करनी है, और इसका सबसे बड़ा टारगेट आलम इस्लाम।